معزز و مکرم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و شتائش اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام نازل احمد مجتبی خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، جن پر اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل فرما کر اپنے اس دین مقدسہ کی تکمیل فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الانبیاء کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اس ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی کی حقیقت بیان کی۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جو زندگی عطا کی ہے، یہ عارضی زندگی ہے، یہ وقتی زندگی ہے۔ اس زندگی کو ایک منزل پر پہنچ کر ختم ہونا ہے، اس زندگی کو ایک منزل پر پہنچ کر فنا ہونا ہے، اور وہ منزل جس منزل پر پہنچ کر یہ زندگی ختم ہوتی ہے، زندگی کا اختتام ہوتا ہے، وہ منزل موت ہے، وہ منزل موت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جن مخلوقات کو بھی زندگی کی نعمت سے نوازا ہے، چاہے وہ انسان ہوں یا جنات، جانور ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، یہ اللہ رب العالمین کا ایسا قانون ہے جس قانون سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے موت کا ایسا قانون بنایا ہے کہ ہر ایک کو اس قانون سے گزرنا ہے۔ موت کا کڑوا گھونٹ ہر شخص کو پینا ہے، چاہے وہ پینا گوارا کرے یا نہ کرے۔ موت انسانوں کو بھی آتی ہے اور موت جناتوں کو بھی آتی ہے، اور موت کی آغوش میں جانور بھی آتے ہیں، چرند اور پرند بھی آتے ہیں۔ لیکن جانوروں کی موت کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جانور یہ ایک جو ہے غیر شعوری طور پر زندگی گزارتے ہیں اور لا شعوری طور پر مر جاتے ہیں۔ لیکن انسان جنہیں اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، موت انسان کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے، موت انسان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے، موت انسان کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے۔ کیوں؟ دو ناحیے سے، دو وجوہات کی بنا پر۔ پہلی وجہ انسان جب مرتا ہے تو دنیاوی زندگی ختم ہو جاتی ہے، دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوتا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد انسان کو احکم الحاکمین کے دربار میں کھڑا ہونا ہے، اسے حساب و کتاب دینا ہے، اپنے اعمال کا جنت اور جہنم کے مراحل سے اسے گزرنا ہے، پل صراط کے مرحلے سے اسے گزرنا ہے، اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اسے جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ تو گویا اس ناحیے سے انسان کے حق میں موت ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ اگر انسان نے اس دنیا میں زندہ رہتے ہوئے اگر موت کی تیاری نہ کی، موت کے بعد کے لیے اس نے عمل نہ کیا، مرنے کے بعد کے لیے اس نے عمل نہ کیا، تو اللہ رب العالمین کے دربار میں جانے کے بعد وہ کیا جواب دے گا؟ اللہ رب العالمین نے اسے زندگی دی بندگی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زندگی دی عبادت اور ریاضت کے لیے۔ اگر انسان اپنی زندگی کے مقصد کو بھول کر، اپنی زندگی کے مقصد حیات سے غافل ہو کر اگر انسان دنیا میں بے مقصد زندگی گزارتا ہے، منمانی زندگی گزارتا ہے، تو مرنے کے بعد کے مراحل اس کے لیے بڑے کٹھن ہوں گے، بڑے مشکل ہوں گے۔ اسی طریقے سے دوسری وجہ جس کی وجہ سے موت انسان کے لیے بہت بڑا صدمہ بنتی ہے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان زندگی کا بڑا حریص واقع ہوا ہے۔ انسان اس دنیا میں جینا چاہتا ہے، کتنی بھی زندگی اسے ملے اور زندگی اسے چاہیے، اور زندگی اسے چاہیے، یعنی وہ کبھی مرنا نہیں چاہتا،
जिंदगी से बड़ी मोहब्बत होती है, जिंदगी से बड़ा प्यार होता है। और अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इसी मफहूम को बयान किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़ल्बु शैख़ शाबुन अला हुब्बि इस्नतैन तूलिल हयात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़ल्बु शैख़ शाबुन अला हुब्बि इस्नतैन हुब्बुल माल व तूलिल हयात, कि बूढ़े का दिल दो चीजों को लेकर हमेशा जवान होता है, दो चीजों को लेकर हमेशा जवान होता है। जिंदगी उसकी बुढ़ापे को पहुंच गई, कब्र में उसका पैर लटक रहा है, लेकिन दो चीजों को लेकर हमेशा उसका दिल जवान होता है। एक तो माल की मोहब्बत, इंसान जिस्मानी तौर पर बूढ़ा हो जाता है, इंसान उम्र के लिहाज से सिन्ने ज़ईफी को पहुंच जाता है, लेकिन माल की मोहब्बत कभी बूढ़ी नहीं होती। माल की मोहब्बत, माल की चाहत कभी बूढ़ी नहीं होती। माल की मोहब्बत हर इंसान के दिल में हमेशा जवान होती है। वतूलिल हयात, और इंसान लंबी जिंदगी चाहता है, तवील जिंदगी चाहता है। जिंदगी को लेकर इंसान बड़ी मोहब्बत करता है अपनी जिंदगी से, वो कभी मरना नहीं चाहता, उसकी आरज़ुएं कभी खत्म नहीं होती। अगर इंसान को उम्र नूह मिल जाए तो भी वो उसके लिए बस नहीं होगा। तो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के पेश नजर कि इंसान के लिए मौत बहुत बड़ा सदमा इसलिए होती है कि इंसान कभी जो है, इंसान को अपनी जिंदगी से बड़ी मोहब्बत होती है, इंसान कभी मरना नहीं चाहता। लेकिन मोमिन इस दुनिया में जब जिंदगी गुजारता है तो मौत को अपने तस्वुर में रखते हुए जिंदगी गुजारता है, आखिरत का तस्वुर रखते हुए जिंदगी गुजारता है। उसके सामने फिक्र आखिरत होती है, उसके सामने आखिरत का तस्वुर होता है, उसके सामने मौत का तस्वुर होता है। मौत के तस्वुर के साए में इंसान एक मोमिन जिंदगी गुजारता है। और जो इंसान मौत के तस्वुर के साए में जिंदगी गुजारे, मौत की याद में जिंदगी गुजारे, उसका कदम कभी गलत कामों की तरफ नहीं बढ़ेगा, बल्कि वो हमेशा खैर का काम करेगा, भलाई का काम करेगा, अच्छाई का काम करेगा, ऐसा अमल करेगा जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी हो, ऐसा काम करेगा जिससे अल्लाह ताला खुश हो, क्योंकि उसे मालूम है कि मरने के बाद मुझे अहकमुल हाकिमीन के दरबार में पहुंचना है, रब्बुल आलमीन के दरबार में पहुंचना है, और मुझे अपने किए गए अमाल का हिसाबो किताब देना है। तो मोमिन हमेशा इस तस्वुर में जिंदगी गुजारता है, इस सोच में जिंदगी गुजारता है, इस फिक्र में जिंदगी गुजारता है। और इस बात को याद रखो कि मौत जहां एक अटल हकीकत है, वहीं पर मौत एक खामोश नसीहत भी है, मौत एक खामोश नसीहत भी है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कफा बिल मौति वाइदा, कफा बिल मौति वाइदा, मौत नसीहत के लिए काफी है, मौत नसीहत के लिए काफी। आप देखिए कि इंसान उसके सामने नसीहत की बातें करें, वो बहुत सारी तकरीरें सुनता है, बहुत सारी नसीहतें सुनता है, बहुत सारे बयानात सुनता है, लेकिन वो नसीहत हासिल नहीं करता, अपने अंदर बदलाव नहीं लाता। लेकिन अगर उसकी नजरों के सामने किसी की अचानक मौत होती है तो ये मौत उसे ऐसा सबक पढ़ाती है, ये मौत उसे ऐसा दर्स देती है जो उसे जिंदगी भर नहीं बोलता, जिंदगी में भर नहीं बोलता। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कफा बिल मौति वाइजा, मौत एक बेहतरीन नसीहत है। जब भी हम किसी के जनाजे में शिरकत करें, जब भी हम किसी की मैयत को देखें, जब भी हम किसी मैयत को कांधा दें, जब भी हम किसी मैयत को दफन करें, हमारे ज़हन में ये तस्वुर होना चाहिए, हमारी ये सोच और हमारी ये फिक्र होना चाहिए, आज हम बाहयात हैं, आज हम जिंदा हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा करम है। कल एक वक्त आने वाला है, जिस तरीके से हम इस मैयत को गुस्ल दे रहे हैं, एक वक्त आएगा लोग हमें भी गुस्ल देंगे। जिस तरीके से हम मैयत को कफना रहे हैं, एक वक्त आएगा हमारी भी लाश कफन में लिपटी हुई होगी। जिस तरीके से हम इस मैयत को कांधा देते हुए कब्रिस्तान पहुंचाते हैं, एक वक्त आएगा हमें भी लोग कांधा देते हुए कब्रिस्तान पहुंचाएंगे। जिस तरीके से हम मैयत को जमीन में गड्ढा खोद कर दफन करते हैं, मनो मिट्टी के नीचे दबा देते हैं, एक वक्त आने वाला है लोग हमें भी गड्ढा खोद कर मनो मिट्टी के नीचे दबा देंगे। ये सोच होनी चाहिए, ये फिक्र होनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कफा बिल मौति वाइदा, मौत नसीहत के लिए काफी है।
मौत नसीहत के लिए काफी है। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मौत को संजीदगी से लो, मौत को संजीदगी से लो। कब मौत आ जाए कोई नहीं जानता, हर शख्स का वक्त मुतय्यन है, लेकिन कहां, कब, किस वक्त, किस हालत में मौत आए कोई नहीं जानता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया लिकुल्ल उम्मतिन अजल व लिकुल्ल उम्मतिन अजल। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर उम्मत का वक्त मुतय्यन किया है, हर शख्स का वक्त अल्लाह ने मुतय्यन किया है। फइज़ा जाअ अजलुहुम, जब इंसान के मौत का वक्त आ जाता है, फला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तखदिमून, जब मौत का वक्त आता है, मौत न एक लम्हा पीछे होती है और न एक लम्हा आगे बढ़ती है। अल्लाहु अकबर। कितनी बेहतरीन मंजरकशी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में की है, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये आयत। जब मौत का वक्त आता है, मौत ये नहीं देखती ये अभी बच्चा है, बच्चा देखकर मौत उस पर रहम नहीं खाती, अभी लड़कपन है, मौत किसी के लड़कपन को देखकर रहम नहीं खाती। इंसान जवान है, जवान पर भी मौत रहम नहीं खाती, अधेड़ उम्र को पहुंच गया उस पर भी मौत को रहम नहीं आता, बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गया उस पर भी मौत को रहम नहीं आता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो वक्त मुतय्यन किया है उसी पर उसकी रूह निकालते हैं मलकुल मौत, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है फइज़ा जाअ अजलुहुम। जब इंसान के मौत का वक्त आता है, मौत ये नहीं देखती ये इंसान नेक है, इसे छोड़ देते हैं, अभी नेक अमल करेगा, ये इंसान बुरा है, इसे छोड़ देते हैं, आगे चलकर हो सकता है सुधर जाए। नहीं, इंसान का अगर मौत का वक्त आ गया तो फौरन उसे इस दुनिया से जाना है। मौत ये नहीं देखती कि अभी इसके बेटे की शादी बाकी है, अभी इसके बच्चे की तालीम बाकी है, अभी इसका बच्चा जो है माली एतबार से, माशी एतबार से सेट नहीं हुआ है। मौत ये नहीं देखती फइज़ा जाअ अजलुहुम फला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत का जब वक्त आता है तो न एक लम्हा इधर न एक लम्हा उधर, फौरन मलकुल मौत उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं। तो हमें हमेशा मौत के लिए तैयार रहना चाहिए। अब हम इस धोखे में न रहें कि अभी जवान हैं, तंदुरुस्त हैं, हट्टे खट्टे हैं, लहीम और सहीम है, हमारी अभी उम्र बाकी है, अभी मौत नहीं आएगी। नहीं, मौत कब आ जाए मौत का भरोसा नहीं। इसलिए इस दुनिया में नेक अमल करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रजा वाले अमल करो, ताकि कल अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में हम पहुंचे, जब अहकमुल हाकिमीन के दरबार में पहुंचे, हमें शर्मिंदा ना होना पड़े, हमें मायूस ना होना पड़े। इसलिए इस दुनिया में कल की शर्मिंदगी से अपने आप को बचाने के लिए, कल अफसोस, कहीं हमें कल अफसोस न करना पड़े, कल अफसोस करने से अपने आप को बचाने के लिए इस दुनिया में हमें वो अमल करना है जिससे हमारा रब हमसे राज़ी हो, जिससे हमारा मौला हमसे राज़ी हो। तो अल्लाह तबारक व तआला की रजा वाले अमल करें। इसी तरीके से कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और पैगाम दिया, इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जो इंसान को मौत से बचा सके, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर इंसान जाने के बाद मौत से बच सके। कोई ऐसी ताकत नहीं दुनिया में जो इंसान को मरने से बचा सके। किसी के अंदर कोई कुव्वत नहीं जो इंसान को मरने से बचा सके। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, जहां कहीं भी तुम रहोगे मौत तुम्हें आ दबोचेगी, मौत के चुंगल से तुम बच नहीं सकते, मौत के पंजे से तुम्हें बच नहीं सकते। जहां कहीं भी रहोगे मौत का पंजा तुम्हें अपने दबोच में ले लेगा। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगर तुम अपने आप को मजबूत से मजबूत किले में क्यों न कैद कर लो, मजबूत से मजबूत किले में अपने आप को क्यों न बंद कर लो, मौत वहां भी आ पहुंचेगी, वहां भी मौत आ पहुंचेगी। मैं मौत से किसी को फरार नहीं, मौत से कोई भाग नहीं सकता, मौत से कोई बच नहीं सकता। जब मौत एक कतल हकीकत है तो हमें मौत की तैयारी करनी है। और इस दुनिया में देखिए, इस दुनिया में मौत से न तो अंबिया बच सके, न रसूल बच सके, न औलिया बच सके, न अतकिया बच सके, न सुलहा। इस दुनिया में कितने अंबिया किराम आए चले गए, कितने नेक लोग आए चले गए, कितने बड़े बड़े लोग आए इस दुनिया से चले गए। जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, बड़े बड़े लोग आए और इस दुनिया में
आए, जिंदगी गुजारी और चले गए। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, ऐ नबी हमने आपसे पहले किसी इंसान को हमेशगी वाली जिंदगी नहीं दी, किसी इंसान को हमने हमेशगी वाली जिंदगी नहीं दी। अफ़इन मित्त फ़हुमुल खालिदून, ऐ नबी क्या अगर आप मर गए तो क्या ये लोग हमेशा जिंदा रहेंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैगाम दिया, ऐ नबी आपसे पहले कोई हमेशा जिंदा नहीं रहा, हमेशा कोई जिंदा नहीं रहा, एक ना एक दिन उसे मौत आई है। अगर आप मर जाएं तो क्या ये लोग हमेशा जिंदा रहेंगे? नहीं, इन्हें भी मरना है। कुफ्फार और मुशरिकीन के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ये आयत करीमा नाज़िल फरमाई। कुफ्फार और मुशरिकीन की आरज़ू थी, तमन्ना थी, अगर मोहम्मद नऊज़ुबिल्लाह मर गए तो इनके जाने के बाद ये दीन खत्म हो जाएगा, ये इस्लाम खत्म हो जाएगा, इस जमीन से इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ नबी अगर आप मर गए क्या ये लोग बचने वाले हैं? ये भी इस दुनिया से जाने वाले हैं। इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, ऐ नबी आप मरने वाले हैं और ये तमाम के तमाम लोग मरने वाले हैं। तो मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक ऐसा कानून है, हर शख्स के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह कानून बनाया है और हर शख्स को इस कानून से होकर गुजरना है। और मौत के ताल्लुक से अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ये मौत लज्जतों को काट देने वाली है, लज्जतों को काट देने वाली है। इंसान इस दुनिया में जिंदगी गुजारता है, इस दुनिया में इंसान जिंदगी गुजारता है और इस दुनिया में इंसान अपनी आरज़ुओं की तकमील के लिए न जाने कैसे कैसे इक़दामात करता है, न जाने कैसे कैसे कदम आगे बढ़ाता है, न जाने कैसे कैसे काम करता और अमल करता है अपनी जिंदगी की लज्जतों को पूरा करने के लिए। और मौत के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मौत ये लज्जतों को काटने वाली है, मौत लज्जतों को तोड़ने वाली है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अक्तरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, लज्जतों को काटने वाली चीज को बकसरत याद करो, यानी मौत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाज़िमुल लज़्ज़ात की तशरीह की, मौत, ये मौत लज्जतों को काटने वाली है, लज्जतों को तोड़ने। आप गौर कीजिए कि इंसान, शादी का हाल है, महफिल सजी हुई है शादी की, अब उस महफिल में अचानक कोई हादसा हो जाए, कोई किसी सानही का शिकार हो जाए, किसी की मौत हो जाए, पल भर में खुशी की वो महफिल जहां पर खुशियां ही खुशियां थी, मुसर्रतें ही मुसर्रतें थी, लेकिन एक आदमी की मौत की वजह से खुशी की वो पूरी महफिल, खुशी की वो पूरी मजलिस सफे मातम में तब्दील हो जाती है। अक्सरू जिक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, याद करो लज्जतों को काटने वाली चीज को, मौत को याद करो, क्योंकि मौत ये कब आएगी किसी को नहीं मालूम। ये मौत लज्जतों को काटने वाली है, लज्जतों को तोड़ने वाली है। इसलिए अगर हम मौत को याद करें, इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को तालीम दी, ये खबर की ज़ियारत करो, खबर की ज़ियारत करो। आज हमारा बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हम मुर्दों को दफन कर देते हैं, दफन करने के बाद कब्रिस्तान में जाते नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्रों की ज़ियारत करो। कब्रों की ज़ियारत का फायदा क्या होगा? तुम्हें आखिरत याद आएगी, आखिरत याद आएगी। कब्रों की ज़ियारत करो, कब्रिस्तान में जाओ, जो लोग मदफून हैं, जो दफन हैं, उनके लिए अल्लाह से दुआ करो, मग़फ़िरत की दुआ करो अल्लाह ताला से, उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ करो अल्लाह ताला से। कब्रों की ज़ियारत करो, जाओ उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करने के लिए, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करने जाओ और तुम्हें भी आखिरत याद आएगी। आखिरत याद आएगी कि एक वक्त आने वाला है, हम भी इन्हीं लोगों के साथ लेट जाएंगे, हम भी इन्हीं लोगों के साथ सो जाएंगे और हमारा जिस्म भी जो है मिट्टी में तब्दील हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। और इस बात को इंसान कभी न भूले, हमेशा इंसान को ये बात याद रखनी चाहिए, इंसान के दो घर हैं, इंसान के दो घर हैं, एक घर जमीन के ऊपर और दूसरा घर जमीन के भीतर, एक घर जमीन के ऊपर और दूसरा जमीन के नीचे। और देखिए, इंसान जिस घर में इंसान को 60 से 70 साल रहना है, 60 से 70 साल तक रहना है, वो इंसान उस घर को कितना सजाता है, कितना संवारता है, रंग रोगन करता है, हर किस्म की आसाइशें, इसी तरीके से आराम की तमाम चीजें, जरूरियात की तमाम चीजें ला कर रखता है।
لیکن جس گھر میں انسان کو صدیاں گزارنی ہے، جس گھر میں انسان کو صدیاں گزارنی ہے، انسان اس گھر کو آباد کرنے کی فکر نہیں کرتا۔ اس گھر کو آباد کرنے کی انسان فکر نہیں کرتا۔ زمین کے نیچے کا جو گھر وہ کیسے آباد ہوگا؟ نیک عمل کرنے سے، نیک عمل سے ہمارا وہ گھر آباد ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی بندگی سے، اللہ رب العالمین کی اطاعت سے، رسول کی اطاعت سے، نیک کاموں سے، خیر کے کاموں سے، نماز اور روزے سے، زکوٰۃ اور تلاوت سے، اگر ہم زمین کے نیچے کے گھر کو آباد کرنا چاہتے ہیں تو ہم نیک عمل کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا والے عمل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگ مردے کو زمین میں دفن کرتے ہیں، اگر وہ نیک ہوتا ہے، ایک خوبصورت انسان، ایک خوبصورت نوجوان آتا ہے، ایک خوبصورت نوجوان اس کے پاس آتا ہے، یہ انسان پوچھتا ہے کہ آخر تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ اس تنہائی میں میرے ساتھ آئے ہو؟ وہ کہتا ہے انا عملک الصالح، میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ دنیا میں تم نمازی تھے، دنیا میں تم روزے رکھا کرتے تھے، دنیا میں تم خیر کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، دنیا میں تم اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرتے تھے، معمولی سے معمولی نیکی تم جانے نہیں دیتے تھے، ہمیشہ نیک کام کیا کرتے تھے، تم نے رب کو راضی کیا، اللہ کو راضی کیا، تم نے دنیا میں جو نیک عمل کیا، تمہاری نمازیں، تمہارا روزہ، تمہاری زکوٰۃ، تمہارے صدقات، تمہارے خیر کے کام، ان تمام نیکیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان کی شکل دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارا ساتھی بنا کر یہاں پر بھیجا ہے، مجھے تمہارا ساتھی بنا کر یہاں پر بھیجا ہے۔ قبر کی گھٹن سے اگر ہمیں بچنا ہے، قبر کے عذاب سے اگر ہمیں بچنا ہے، قبر کی تنہائی سے اگر ہمیں بچنا ہے، اس دنیا میں ہمیں نیک عمل کرو، اللہ رب العالمین کی رضا والے عمل کرو، تو اللہ تعالی ہمیں قبر کے اندر بھی ہماری قبر کو کشادہ کر دے گا۔ ہماری قبر جو تنگ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قبر کو کشادہ کر دے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیث میں مسلمانوں کو تنبیہ کی اور مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ نیک عمل کرو۔ دیکھیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک انصاری کے جنازے میں شریک ہوئے، ایک انصاری کے جنازے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے۔ ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں بیٹھ گئے، آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، اسی لکڑی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو کورید رہے تھے اور ہمارے درمیان بالکل خاموشی تھی، ہم ایسے خاموش بیٹھے تھے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے صحابہ اس مرحلے کے لیے تیاری کرو، اس مرحلے کے لیے تیاری کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی طرف اشارہ کیا، اس مرحلے کے لیے تیاری کرو، نیک عمل کرو، اگر نیک عمل کرو گے تو قبر میں تمہیں سکون ملے گا، تمہیں اطمینان ملے گا، تمہیں قرار نصیب ہوگا قبر میں اگر تم نیک عمل کرو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں اور صحابہ کو نصیحت کر رہے ہیں اس مرحلے کے لیے، یعنی قبر کے لیے تیاری کرو، فاعدوا، تیاری کرو۔ اس دنیا میں اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، زندگی کو غنیمت جانو، زندگی کی قدر کرو اور اس زندگی کو اچھے کاموں میں گزارو، اچھے کاموں میں لگاؤ، اللہ رب العالمین کی رضا والے، خوشنودی والے اعمال کرو تاکہ جانے کے بعد تمہیں قبر میں سکون نصیب ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ بھی تعلیم دی ہے کہ جب کسی کی وفات ہو جائے، جب کوئی موت کے آغوش میں چلا جائے تو اس کی تجہیز و تکفین اور تدفین میں جلدی کرو۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تعلیم دی؟ کیونکہ اگر انسان نیک ہو، مرنے والا نیک ہو، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کی منتظر ہوتی ہیں، اللہ کی نعمتیں انتظار کرتی ہیں، اللہ نے جو نعمتیں تیار کر رکھا ہے وہ نعمتیں اس کا انتظار کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، جلدی کفنانے اور دفنانے کی تعلیم دی۔
لیکن افسوس کی بات یہ ہے اور ہمارے سماج کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ جب ہمارے گھر میں کسی کی موت ہوتی ہے تو ہم تکفین و تدفین میں جلدی نہیں کرتے. ہم لوگوں کا انتظار کرتے ہیں اور لوگوں کے انتظار میں 24 گھنٹے 25 گھنٹے 30 گھنٹے نکل جاتے ہیں. نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، نبی کے طریقے کے خلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جلدی دفن کرو. آپ دیکھیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، خیر کے ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بنو قریظہ میں یہ زخمی ہو گئے. یہ اکیل جو رگ ہے اس پر زخم آیا اور خون رک نہیں رہا تھا. چند دنوں کے بعد ان کی وفات ہو گئی. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موت کی جب خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ گئے، بھاگتے ہوئے گئے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے جب نبی کے پیچھے ہم جا رہے تھے، ہمارے کندھے پر جو چادر تھی وہ بھی گر پڑی. ہم نے نبی سے سبب پوچھا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہیں حنظلہ بن صفوان کی طرح فرشتے حضرت سعد کو کہیں غسل نہ دیں. چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو ان کے رشتہ دار، ان کے گھر والے حضرت سعد کو غسل دے رہے تھے اور وہیں پر ان کی ماں رو رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کی ماں کے آنسو کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جملہ کہا، کل باکیۃ تکذب الا ام سعد، ہر رونے والیاں جھوٹ موٹ روتی ہیں سوائے حضرت سعد کی ماں کے. اور اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تعلیم دی کہ کفن دفن میں جلدی کرو. اور صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی جب ہم حضرت سعد کے جنازے کو اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جا رہے تھے، اتنا ہلکا جنازہ ہم نے کبھی کسی کا نہیں پایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے فرشتے زمین پر آج تک نازل نہیں ہوئے. تم نے جنازے کو اٹھا رکھا تھا، فرشتوں نے بھی جنازے کو اٹھا رکھا تھا. فرشتے بھی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی جنازے میں شرکت کے لیے زمین پر اتر پڑے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی موت سے عرش بھی ہل گیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی کی موت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسی کی موت ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جلد از جلد تکفین و تدفین کی تعلیم دیا کرتے تھے اور جلدی کیا کرتے تھے. اور صحابہ کرام کا بھی اسی پر عمل تھا اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی پر عمل کریں. جلد سے جتنی جلدی ہو سکے میت کو قبرستان میں پہنچائیں اور اسے دفن کر کے فارغ ہو جائیں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ موت سے مومن گھبراتا نہیں، موت سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ مومن کے لیے موت تو ایک خوشخبری ہوتی ہے، ایک بشارت ہوتی ہے. مومن اس دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے، یہ دنیا چھوڑ کر اللہ رب العالمین سے ملنے جا رہا ہے اور فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اس وقت مردے کے پاس. اور جیسا قرآن میں اللہ نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ ڈرو مت، غم نہ کرو، بلکہ اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے پاس فرشتے آتے ہیں مرنے کے وقت اور اسے بشارت دیتے ہیں جنت کی. اور جو برا انسان ہوتا ہے اور ابلیس، یعنی مرنے کے وقت آپ دیکھ ابلیسی طاقت اور ملائکہ کی طاقت، ان دونوں کے درمیان بڑی رشاکشی ہوتی ہے، بڑی کشمکش ہوتی ہے. دونوں کے درمیان ابلیس اپنی پوری طاقت لگاتا ہے اسے گمراہ کرنے کے لیے. اس وقت جو موت کا مرحلہ ہوتا ہے، جان کنی کا عالم ہوتا ہے، یہ بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے. ابلیس اپنی پوری طاقت لگاتا ہے اسے گمراہ کرنے کے لیے اور فرشتے اسے بشارت دیتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دعا سکھلائی ہے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. قرآن میں اللہ نے دعا سکھلائی، یہ دعا پڑھا کرو کہ میں پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں پناہ چاہتا ہوں شیطان کی وسوسے سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ مرنے کے وقت شیطان میرے پاس حاضر ہو.
अन यहज़ुरून, कि इब्लीस शैतान मरने के वक्त मेरे पास हाजिर हो, क्योंकि शैतान उस वक्त हाजिर होता है इंसान को गुमराह करने के लिए, अकीदे उसका ईमान और अकीदा लूटने के लिए। इसलिए हमें ये दुआ हमेशा करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में मरने के बाद की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला हमें अपनी जिंदगी मौत के तसव्वुर में गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला हम सबको ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल अंजाम देने की तौफीक अता फरमा।